کلبھوشن کی کارستانیاں، پاکستان آج عالمی عدالت میں پردہ چاک کرے گا۔ بھارتی وکیل دلائل کے دوران پاکستانی اعتراضات کا جواب دینے میں ناکام۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں حسین مبارک کا پاسپورٹ کہاں سے آیا؟ کلبھوشن یادو پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ بھارت جواب نہ دے سکا۔ کیس کی سماعت 21 فروری تک جاری رہے گی۔ پلوامہ واقعے کے خودکش حملہ بھارت سے ہی تھے، پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں ناکامی ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں معاملے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ رہے ہیں، سی پیک پر چین کو اعتماد میں لے کر قدم اٹھائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے تفصیلی بات چیت ہوئی، پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے والے ناکام ہوں گے۔ پلوامہ حملہ، نئی دہلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود پاکستان پہنچ گئے، آج سے مشاورت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بھارت کی کشمیر میں نسل کشی کی کارروائیاں مزید تیز، ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 4 ہو گئی، جھڑپوں میں میجر سمیت 5 بھارتی فوجی مارے گئے۔ سعودی ولی عہد کی بھارت سے مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، کرتارپور کراسنگ پوائنٹ کو کھولنے کے اقدام کو سراہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مسلمانوں پر مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ سعودی ولی عہد پاکستان میں کتنے مقبول ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے بتا دیا، کہتے ہیں سوشل میڈیا پر سعودی ولی عہد کے دورے کو بہت سراہا جا رہا ہے، اگر آپ الیکشن لڑیں تو مجھ سے زیادہ ووٹ ملیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کہتے ہیں پاکستان جیو اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ملک ہے، آئندہ سالوں میں بڑی معیشت بنے گا۔ سعودی ولی عہد کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ سعودی ولی عہد کا تاریخی اعلان، پاکستانیوں کے دل جیت لیے، 2127 پاکستانی قیدیوں کو فوری رہا کرنے کا حکم، حاجیوں کی امیگریشن بھی پاکستان میں ہوگی۔ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی پاکستان کا، پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کی ایک کامیابی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سب دیکھ رہے ہو کہ ہمارے ایک ریٹریکشن بھی ہے، ہمارے فریڈم آف دا پریس پہ حملہ ہو رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ہیومن رائٹس جو ہر شہری کے لیے برابر ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں اس وقت پاکستان میں، ہمارے جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق یکساں نہیں، آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر حملے ہو رہے ہیں، کراچی کے کیس کو پنڈی میں لگانا کہاں کا انصاف ہے؟ جرمنی میں میڈیا سے گفتگو، بلاول بھٹو لندن پہنچ گئے، 8 روز قیام کریں گے۔ نیب کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست، شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد کیس کی تحقیقات چل رہی ہیں، نام فوری طور پر ای سی ایل میں ڈالا جائے، نیب کا وزارت داخلہ کو مراسلہ۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں گرفتار خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست ضمانت سماعت آج ہوگی، سماعت لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کرے گا۔ نیب کرپشن کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا، خواجہ برادران کا موقف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی چودھری برادران سے ملاقات، کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے وزیر معدنیات عمار یاسر نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ امریکہ نے افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششیں تسلیم کر لیں، خصوصی نمائندہ زلمے خلیل زاد کہتے ہیں پاکستان امن کے لیے اقدامات کر رہا ہے، سعودی عرب کا کردار بھی اہم ہے، طالبان کو مذاکرات میں افغان حکومت کو شامل کرنے کا بھی کہیں گے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں اجلاس، پاکستان کی رپورٹ انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کو پیش کر دی گئی، پاکستان کا نام ستمبر 2019 تک گرے لسٹ میں رہے گا۔
भारत का असल चेहरा दिखाने पर भारतीय हैकर्स बौखला गए। भारतीय हैकर्स ने 24 न्यूज की वेबसाइट को हैक कर लिया। वेबसाइट पर भारतीय परचम की तस्वीर लगा दी। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लोग पूछते हैं आप टीवी पे कब वापस आ रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि मैंने चैनल 24 पे अपना शो शुरू करने का फ़ैसला किया है। मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है और इंशाल्लाह मार्च में मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। अब चिड़िया अंदर की खबरें लाएगी 24 न्यूज़ पर। सहाफत का बड़ा नाम साबिक चेयरमैन पीसीबी और पीएसएल के बानी नजम सेठी 24 न्यूज़ का हिस्सा बन गए। जल्द अपना शो शुरू करेंगे। इजरायली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर धावा, दरवाजे बंद करके नमाजियों पर तशद्दुद, खातून समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। रूस का दुनिया के गिर चक्कर लगाने वाला एटमी मिसाइल बनाने का दावा। मिसाइल को किसी भी रेडार सिस्टम से पकड़ना और मार गिराना नामुमकिन है। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मैं हूँ बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले बात भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की। कमांडर कुलभूषण यादव केस में भारत ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। भारतीय वकील ने निफ्स से जायद वक्त पाकिस्तान की जानिब से काउंसलर रसाई न मिलने के मामले पर दलाइल देने पर सर्व किया। घिसे पिटे दलाइल में फौजी अदालत में ट्रायल पर सवालात उठाए। बशीर चौधरी की रिपोर्ट में जानिए। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत हुई। पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल वकील खावर कुरैशी, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल और कानूनी टीम अदालत में पेश हुई। समाअत का आगाज हुआ तो भारतीय वकील हरीश साल्वे आलमी अदालत केस में मेरिट पर बात करने के बजाय कौंसलर रसाई पर बात करता रहा। भारतीय वकील ने मुकर्ररा वक्त में से आधा वक्त कौंसलर रसाई न देने के मामले पर गुजारा। भारतीय वकील ने कहा कि कौंसलर रसाई से मुताल्लिक माहिदा वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 पर तरजीह नहीं रखता। वियना कन्वेंशन में जासूस की कौंसलर रसाई में भी कोई ममानियत नहीं। दो तरफा माहिदा कौंसलर रसाई के हक को खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत की 14 मरतबा कौंसलर रसाई की, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब न दिया। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय वकील ने कोई नई बात नहीं की और न ही बुनियादी सवालात के जवाब दिए। There are fundamental questions that India has yet to answer. To describe them as irrelevant propaganda concocted isn't good enough. तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है। कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया। जो इश्यूज हमने उठाए हुए हैं कमांडर यादव के पासपोर्ट के बारे में कि उसके पास हुसैन मुबारक पटेल का ऑथेंटिक पासपोर्ट कहाँ से आया, उस पर उसने 17 दफ़ा ट्रैवल कैसे किया, वो यहाँ पर क्या कर रहा था, इसकी कोई डिटेल वो नहीं दे सके। इसके अलावा उसकी सर्विंग कमांडर अगर वो नहीं है तो कब रिटायर हुआ, उसकी कोई पेंशन बुक की कॉपी, उसकी कोई बैंक स्टेटमेंट्स की डिटेल, कोई चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ में एड हॉक जज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी सेहत खराब होने के बायस समाअत में शिरकत न कर सके। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी दलाइल देंगे। बशीर चौधरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पुलवामा वाक़े के हमलावर भारत से ही थे, भारत पाकिस्तान को उलझाना चाहता है। तहम्मुल से काम लेना होगा, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में नाकामी होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली बातचीत हुई है, उन्होंने किसी नाराज़गी का तासुर नहीं दिया, तमाम मामलात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने वाले नाकाम होंगे। उधर पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के पेश नज़र और खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दाम के लिए खत लिखा है। भारत के मुताबिक हमलावर कश्मीरी था, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा खत्म करने की धमकी दी, जो संगीन गलती होगी। वज़ीर ख़ारजा ने इस्तदा की कि मेरा ये खत फौरी तौर पर सलामती काउंसिल के अरकान को पहुंचाया जाए। तो आपको बताते चलें कि
पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के पेश नज़र और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया।